अहुदा की है तो जथेबंदी का की नाम? मेरा नाम राजिंदर सिंह है जी और श्रोमणी खालसा पंचायत का मुख्य सेवादार है, मैं कन्वीनर। जो घटना वापरी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ? जो घटना वापरी ये सानू आम घटना तो लगती नहीं, ये तो कोई बड़ी वड्डी साजिश नज़र आ रही है जिहड़ी कि किसान मोर्चे नूं बदनाम करने दे वास्ते, किसान मोर्चे नूं ढाह लाउण दे वास्ते घड़ी गई है। क्योंकि किसान मोर्चा अज तक जिहड़ा बिल्कुल टोटली नॉन वायलेंट लिया, इहदी सब तो वड्डी कामयाबी ये है कि इतना लंबा चलण वाला मोर्चा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल अज तक कोई भी वायलेंस नहीं हुई किसी तरह की भी। तो उन्होंने बदनाम करने के वास्ते उत्थे जिहड़ा एक कराया गया, एक साजिश अधीन कराया गया। सिर्फ इन्ना ही नहीं कि बेअदबी जिहड़ी है साजिश अधीन कराई गई है, मैं तो समझना जिहड़ा बंदा भी मरवाया गया वो साजिश अधीन ही मरवाया गया ताकि उत्थे एक कतल हो जाए तो वह किसान मोर्चे नूं जिहड़ा वो माड़ा प्रभाव पहुँचे, वो वास्ते किया गया। ਨਿਹੰਗ जथेबंदियां हुण की सोचण, क्योंकि ਨਿਹੰਗ जथेबंदियां ਦੇ सवाल खड़े हो गए ने कि उन्होंने ये गलत कारनामा किया? देखो सिर्फ जिहड़ा उस बंदे नूं मारिया वो गलत कारनामे तक गल सीमित नहीं। ये जिहड़ियां फोटो सामने आईयां ने तोमर दे नाल, हुण अमन सिंह जिहड़ा वो कह रहा जी कि मैं उत्थे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी बारे गल करन लई गया सी, ते तोमर तो कृषि मंत्री है। जे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी बारे गल होनी सी ते वो होम मिनिस्टर नाल होनी सी या प्राइम मिनिस्टर नाल होनी सी, ਉਹਦਾ तो कोई रोल ही नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। कृषि मंत्री का रोल तो ਜਿਹੜਾ कृषि नाल संबंधित गल्लां ਦੇ ਨਾਲ है और वो किसान मोर्चे नाल हो सकता है, ਜਿਹੜੇ 3 काले कानून ने उन्होंने बारे हो सकता है, MSP बारे हो सकता है। ਉਹਦੇ वास्ते वो कोई ऑथराइजेशन नहीं रखता कोई किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ या कुछ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ जा सकता जी कि वो ਵਿਚੋਲਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ तो ਪਹਿਲਾਂ किसान मोर्चे ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ कि जी मैं गल करने लिए जा रहा, आके उन्होंने गल करता कि मेरी ये गलबात हुई है कि तुसी सहमत हो नहीं सहमत हो। कोई अज तक उन्हें दसिया ही नहीं, ना उन्हें जान तो पहले दसिया ना आके दसिया। जे गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूपों की बेअदबी बारे भी गया सी तो फिर वह फर्ज बनता सी जान तो पहले कहता कि असीं चिट्ठियां पाइयां सी ते सानू सद्दा आया, असीं गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां बारे गल करने लिए जा रहे हैं। आके दसदा कि की गलबात हुई है, लेकिन अज तक वो पर्दे पाई रखा। अज हुण चिट्ठियां चुकी फिरदा जी कि जी मैं चिट्ठियां पाइयां सी ते उस करके मैनूं बुलाया गया सी ते मैं उहदे बारे गल करन लई गया सी। ये सारियां गल्लां अपने आप दे विच पता लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा, कुछ लुकाउण दी कोशिश कर रहा। और लुकाउंदा बंदा उदों ही है जदों उहदे मन दे विच पाप हुंदा है। और ये बहुत वड्डी एक साजिश घड़ी गई है और उहदे विच सरकार का हथ, सरकारी एजेंसियां का हथ जिहड़ा वो साफ नज़र आ रहा है। पिंकी कैट का नाल होना ये भी बड़े सवाल खड़े ये अपने आप दे विच एक साजिश का हिस्सा है ना, ये अपने आप सबूत है एक साजिश का। क्योंकि पिंकी जिहड़ा है वो इस गल वास्ते मशहूर है कि इहो जिहियां साजिशां जिहड़ियां वो करदा करिया करदा। पिंकी कैट अपने आप नूं दुੱਧ ਧੋਤਾ साबित करता है, पुलिस अधिकारियों ते तां दोष लाउंदा कि फेक इनकाउंटर होए। पिंकी दी की भूमिका रही सी खड़कूबाद वेले, तुसीं क्योंकि सरगर्म सी उन्हां दिनां 'ਚ? नहीं देखो गल है, पहला तो खाड़कू सफा दे विच सी, उहदे बाद सरकार नाल रल गया। सरकार नाल रल के उन्हें इतने सिखां का घाण कराया जिसका हिसाब किताब कोई नहीं, जिहदा लेखा वो आप ही दे सकता है। और उहदे बाद अखीर तक अज तक वो सरगर्म है, सरकार के हक च ही भुगतदा रहा। क्योंकि एक केस उहदे उत्ते इहो जिहा हो गया जिहदे विच सज़ा हो गई, उन्होंने नौकरी तो हत्थ धोना पिया। लेकिन वो बाहर आने तो बाद उन्हें दी सरगर्मियां और सरकार नाल उहदी गठजोड़ जिहड़ी है वो एज इट इज शामिल है। ये जिहड़ा इहदे विच उहदी फोटो आउणा ये अपने आप दे विच इस गल का सबूत है कि उहदी जिहड़ी है सरकार नाल गलबात जिहड़ी है वो पूरी तरह चल रही है और उन्होंने बिहाफ के उत्ते ही काम कर रहा है। जिहड़ा पिंकी कैट स्पष्टीकरण दे रहा कि मैं सुखमंदरपाल गरेवाल का रिश्तेदार हाँ, मैं कोई काम गया सी उहदे नाल, बाबा अमनदीप तो वैसी नाल साडे चल गया, वो स्पष्टीकरण तो उन्होंने हजम आंदा है? सही कह रहा पिंकी कि नहीं? खोखर जी तुसीं ते पत्रकार हो, किसी केंद्रीय मंत्री नूं मिलण दे वास्ते बंदियां दे नाम लिखे जाते हैं, उन्हां दा पहला पता किया जाता है कौन ने, उन्हां दी रिपोर्ट हुंदी है एक, या बंदे जिहड़े रेगुलर मिलण वाले ने जिहड़े उन्हां दे संपर्क दे विच ने वो जा सकते हैं। इंज नहीं हुंदा कि राह जांदे बंदे नूं कहा मैं मिलण लई चलिया आ जा तूं भी आ जा, कोई तुहाडे या मेरे घर थोड़ी आ रहा सी, ये केंद्रीय मंत्री नूं मिलण लई जा रहा सी। इहदा बिल्कुल कोई इस गल नाल संबंध नहीं, ये अपने आप च झूठ है। ठीक है, तो अकाल तख्त साहब की एक्शन लैन, क्योंकि गल वड्डी आ, सवाल खड़े हो गए ने निहंग जथेबंदियां उत्ते ते केंद्र सरकार उत्ते।
ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਤਾਂ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1978 ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮੈਂ ਅੱਜ 28 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 228 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦ ਲਈ ਬੈਠੇ? ਉੱਥੇ ਕਦ ਲਈ ਬੈਠੇ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਖੋਖਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ,
ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਏਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਕਰਾਏਗੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ।